ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੀ ਬਿਲਿਟਲਿੰਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਐਮਪੀ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣੇ। ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਮਐਲਏ ਖੇਲਣਗੇ ਔਰ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨਸਟਨ ਯੰਗ ਫਲਾਨਾ ਟਮਕਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਣਗੇ 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। Therefore, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨ ਬਟ ਇਟ ਸੇਜ਼ ਇਟ ਆਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भैया लोग सरकार के पास नहीं आते, यहां सरकार लोगों के पास चलती। इट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਵੇ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਹਾਂਜੀ ਨਕਸ਼ੇ, ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਵੇ? क्यों बंदा अमृतसरों जलंधरों सीधा चंडीगढ़ जावे तो उत्थे 3 करोड़ दे के CLU पास करावे? ये क्यों है? क्यों बंदा थाणियां च जाके एक खसरे नंबर के उत्ते 4-4 प्लॉट विके होण ते उस भंबल भूसे च पवे? क्यों मां कहे भी पुत्रा तहसीलदार नहीं लगना, तू पटवारी लग, तेरी मौज नाले मेरी मौज। क्यों ना पंजाब का मास्टर प्लान खसरे नंबरों के उत्ते पूरी तरह सुपर इंपोज होवे ते घरे बैठ के तुसी खसरा नंबर लै सको, अपना फरदा लै सको, इंतकाल लै सको और हर चीज़ को लै सको। इट्स अ डूएबल थिंग। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया and the world over run on digital portals. Why should an NRI come and be hassled over here? And why not sit in America, go to a single window system, and through that single window system get his policy cleared and come and invest over here? क्यों पैसे दवे, क्यों ब्यूरोक्रेसी को धक्के खावे, ते क्यों अफसरशाही ਉਹਦਾ ਸਾਫਾ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਵੇ? Therefore we talk of digital Punjab. And the next is the biggest point. ਪੰਜਾਬ ਦੇ law and order ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ पंजाब के हर मसले का हल इनकम है। इनकम सरकार के रिसोर्सिस की सरकार को नहीं आती, निजी जेबां जाती है। असी 1 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल इनकम, 1 लाख करोड़ रुपए की। इफ यू एम एट द सन यू माइट हिट द मून, बट इफ यू एम एट द टॉप ऑफ द ट्री यू विल नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड। इस करके निशाना उच्चा होना चाहिए। मोस्ट फेलियर स्टेम फ्रॉम एमिंग टू लो। अभी 1 लाख करोड़ का एम लिखा है, जे 30,000 करोड़ की इनकम आऊ तो 60,000 हो जू, 40 आऊ तो 80 हो जू, 20 आऊ तो 40 हो जू। इट्स अ वेरी सिंपल मैथमैटिक्स। एंड व्हेन आई टॉक ऑफ दिस वी विल मेक कॉरपोरेशंस। साहब एक लिकर कॉरपोरेशन ऑन द लाइन्स ऑफ टैस्मैक, इको चीज शराब ऐसी है, मैं वो हक च नहीं, पर जो विकती है तो पैसा स्टेट के खजाने जाना चाहिए। हुण शराब GST के परव्यू तो परे है। इट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ GST। इस करके शराब के उत्ते वैट लग सकता है। इस करके शराब तो तमिलनाडु 37,000 करोड़ रुपया कमाता है। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2,300 कमाते सी ते असी 2,000 करोड़ कमाते सी। 13-20 सालों के 37,500 करोड़ रुपया कमाते हैं तो असी 3 तो 4,000 करोड़, असी 500 करोड़ ही लड़ते हैं। तो 15% इनक्रीज हर साल, विच मीनस ऑलमोस्ट 2,000 करोड़
every year and they employ more than 50,000 people. 50,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ 300 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਦ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਪਾਓ CSS, ਤੇ ਜੇ 40 ਪਾਓਗੇ 40 ਕਰੋੜ ਪਾਓਗੇ ਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ 50-50 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਕਰੋੜ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇਗਾ। Therefore, if you have an income, state income of let's say 30,000 crores, करीब 20 तो 25,000 करोड़ रुपया L1 लाइसेंस ला लो, वैट ला लो, ते शराब दे उत्ते कंट्रोल अगर स्टेट का होए डिस्टिलरियां तो सारियां, ते करीब 20 तो 25,000 करोड़ उतों लाओ, 3,000 करोड़ रुपया रेते तो, 5,000 करोड़ रुपया रेगुलेटरी कमीशन ऑन केबल, 1,000-1,500 करोड़ रुपया फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। Therefore, when you look at this 30,000 crores, there is an additional 18,000 that comes from tax compliances. ਅਸੀਂ 18 ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 50 ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 50 ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, 40 ਨੂੰ ਕਰਨਾ 40 ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਡਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਬੱਸਿਸ only for PRTC and PANBus and will give short route permits to youth in every village. And after doing that, ਅੱਜ 3,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤੇ 8,000 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਔਨ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਬੱਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਸੀ 50 ਲੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 37 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 37 ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਲ ਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ ਹੱਥ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ। Therefore, the cartels have to be broken and somewhere down the line ਅਸੀਂ ਆਊਟਡੋਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣ, ਕੀਓਸਕਸ ਹੋਣ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ we will get out of the outdoor advertising policy. And this is doable. What I'm saying is less, we can do more. The biggest room in this world is the room for improvement. ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਚਾਹੇ ਅਮੁਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੇਰਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ 1000 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ 2 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਬਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੁਝਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਦਲਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜਾਂਗੇ, 5 ਤੋਂ 7 MSO ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ 5 ਤੋਂ 7 MSO ਲਿਆਂਦੇ, ਕੇਬਲ 450 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 200 ਤੇ ਆ ਗਈ ਵੱਜੇਗੀ। 200 ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, 225 ਆ ਜਾਏਗੀ।